नमस्कार बंधुगण। आजिर समय आमे समस्ते चाहूँ आम पिलामाने जीवन में खूब उपरकू जातु। आमे सेमानंकु भल स्कूल रे पढ़ाऊछु, भल कोचिंग देउछु, किंतु तथापि केउठी ना केउठी किछि अभाव रही जाउछि। कोन आपण जानंती, जणे संतानर सफलता असीतार परिवेश एवं पितामातांक शिक्षा उपरे निर्भर करे। आजिर एही भिडियो रे आमे सेही उंटी विशेष कथा विषय आलोचना करिबा, जाहाकु जदि आपण निज पिलांक जीवन रे प्रयोग करिवे तेबे सेमानंकु सफल हेबारु केही अटकाई पारिबे नाही। यह केवल परामर्श नुहे, यह हेउछि जीवन गढ़िबार एक ब्लूप्रिंट। प्रथम कथा, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास, मेंटल रेजिलिएंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफलतार प्रथम पाहाच हेउछि मानसिक शक्ति। जदि पिलाटी भितरु दुर्बल, तेबे से बाहर दुनिया सह लड़ी पारिबो नाही। नियमित संलाप, पिला सह प्रतिदिन अति कमरे 15 मिनिट कथा हुअन्तु। ताकू तार भय एवं स्वप्न विषय रे पचारंतु। भूल करिबार स्वाधीनता, अनेक समय पिला माने भूल कले आमे सेमानंकु गाली करू। एहा द्वारा सेमानंको आत्मविश्वास कमी जाए। सेमानंकु बुझांतु जे भूल करिबा पाप नुहे, बरं शिखिबार एक माध्यम। प्रशंसार शक्ति, पिलाटी जदि कौनसी छोट काम भी भल करुछि तेबे ताकू समस्तंक सामनारे प्रशंसा करंतु। एहा ता मनरे मु करि पारिबी, आई कैन डू इट भावना जाग्रत करिवो। 3 द्वितीय कथा, श्रृंखला और समयर मूल्य, डिसिप्लिन वैल्यू ऑफ टाइम। सफलता केवल बुद्धि रे मिले नाही, यह श्रृंखलारू मिले। जेउ संतान समयर मूल्य बुझिछि से भविष्यतर जणे नेता। रुटीनर गुरुत्व, पिलामानंक पई एक संतुलित दिनचर्या प्रस्तुत करंतु। एथिरे पाठ पढ़ा सहित खेलकूद एवं विश्राम पई स्थान रहिबा उचित। डिजिटल डिटॉक्स। आजिर पिलामाने मोबाइल एवं रे अधिक समय नष्ट करूछंती। सेमानंकु स्क्रीन रु दूरेई रखी बही पढ़िबा किंबा बाहरे खेलिबा पई उत्साहित करंतु। कार्य समाप्तिर अभ्यास, पिलाकु शिखांतु जे जो काम आरंभ करा जाइछि ताहाकु शेष करिबा अनिवार्य। एहा ता भितरे कर्तव्यबोध जन्माइबो। 4 तृतीय कथा, आर्थिक साक्षरता और नैतिक मूल्यबोध, फाइनेंशियल लिटरेसी एथिक्स। आमे पिलाकु डाक्तर बा इंजीनियर हेबा पई तो पढ़ाउछु, किंतु टंकार परिचालना किपरि करिबाकु हुए ताहा शिखाउ नाहु। टंकार महत्व, पिलामानंकु शिखांतु जे टंका गछरे फळे नाही, एहा परिश्रमरु मिले। सेमानंकु छोट छोट खर्चर हिसाब रखिबा शिखांतु। नम्रता और सम्मान, जणे व्यक्ति जेते बड़ हेले भी जदि ता पाखरे नैतिकता नाही तेबे से सफल नुहे। बड़मानंकु सम्मान देबा एवं अन्यर साहाय्य करिबार गुण पिलाटी दिनरु शिखांतु। धैर्य, पेशेंस, संतान जहा मागिला ताहा तुरंत देई दियंतु नाही, सेमानंकु अपेक्षा करिबा शिखांतु। एहा द्वारा सेमाने जीवन रे संघर्षर मूल्य बुझिबे। पॉइंट 4 प्रभावशाली कथावार्ता एवं सामाजिक दक्षता। आजिर समय रे आपण केते जानिछंती ताहा अपेक्षा आपण निजको किपरि उपस्थापन करूछंती ताहा अधिक गुरुत्वपूर्ण। कम्युनिकेशन स्किल, पिलाकु स्पष्ट एवं आत्मविश्वासर सह कथा कहिबा शिखांतु। जेतेबेले से काहा सह कथा हेउछि आखिरे आखि मिसाई आई कंटाक्ट कथा हेबाकु कुहंतु। शुणिबार कला, जणे भल वक्ता हेबा पूर्वरु जणे भल श्रोता हेबा जरूरी। अन्यर कथाकु धैर्यर सह शुणिबा एवं बुझिबा पिलाकु जणे भल लीडर भावरे गढ़ी तोलिबो। सामाजिक संपर्क, लोकंक सह किपरि मिसिबाकु हुए एवं नुआ बंधु किपरि बनाइबाकु हुए ताहा पिलाकु शिखांतु। एहा तार व्यक्तित्व को आहुरी आकर्षणीय करिवो। पॉइंट 5 मानसिक शांति एवं आध्यात्मिकता। आजिर डिजिटल जुगरे पिलामाने खूब शीघ्र चिंताग्रस्त, स्ट्रेस होई जाउछंती। एथिरु रक्षा पाइबा पई पंचम पॉइंट हेउछि सबुठु शक्तिशाली, ध्यान और योग, मेडिटेशन। पिलाकु प्रतिदिन अति कमरे 5 मिनिट शांत होई बसिबा शिखांतु। एहा तार एकाग्रता, फोकस वृद्धि करिबारे साहाय्य करिवो। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, पिलाकु शिखांतु जे ता पाखरे जहा अछि सेथिपई से किपरि ईश्वर बा प्रकृति को धन्यवाद देबो। एही भावना ताकु मानसिक स्तर रे सुदृढ़ एवं सबु बेले खुशी रखिबो। विफलता को सामना करिबा, पिलाकु बुझांतु जे जीवन रे हारि जिबा शेष नुहे, मानसिक शक्ति ही ताकु पुणी थरे ठिया हेबाकु साहस देबो। पॉइंट 6 निष्पत्ति नेबार क्षमता एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अधिकांश पितामाता मने करंती जे पिलांक पई सबु निष्पत्ति निजे नेबा ही प्रकृत भल पाइबा, किंतु एहा द्वारा पिलाटी मानसिक स्तर रे दुर्बल होई जाए। स्वाधीन निष्पत्ति, इंडिपेंडेंट चॉइसेस, पिलाकु छोट छोट कामरे विकल्प ऑप्शंस दियंतु। जथा, आज तुमे केउ विषय आग पढ़िबो, किंबा एही खेलना पई
ତୁମେ ନିଜର ପକେଟ୍ ମନି କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏହା ତାର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଶାଣିତ କରେ। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଫେସିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଯଦି ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବ। ତାକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖଟାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ଲିଡର ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖିସାରିଥିବ। ପଏଣ୍ଟ 7 ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କୌତୂହଳ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ୍ୟୁରିଓସିଟି। ଆଜିର ଏଆଇ ଯୁଗରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇନୋଭେସନ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏନକରେଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପଚାରୁଛି, ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ଉଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତା ସହ ମିଶି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ବହିରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ବହି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଡେଣା ମେଲାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କୌତୂହଳୀ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ, କାରଣ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 8 ସମାନୁଭୂତି ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ଏମ୍ପାଥି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଧନୀ ବା ପଦବୀଧାରୀ ହେଲେ ବି ଯଦି ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ସଫଳ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ଏମ୍ପାଥି। ପିଲାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ସଫଳତା ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବା ଅଭାବୀ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି, ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଟିମ୍ୱାର୍କ ପିଲାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସେ ଶିଖିବ ଯେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ କିପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ନୈତିକତା ସନ୍ତାନକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନାଏ। ଏହି ଗୁଣ ପିଲାକୁ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେବ, ଯାହା ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବା ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଓନରସିପ୍। ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ନିଜର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର କମ୍ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଦୋଷାରୋପ ବନ୍ଦ କରିବା। ଷ୍ଟପ୍ ଦ ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍। ପିଲାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଜଣେ ପାଇଲଟ। ଯଦି ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତେବେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କେବେ ବି ସମାଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଓନରସିପ୍ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ନିଜ ବହିପତ୍ର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି, ତେବେ ତାକୁ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିନିଏ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ପିଲାକୁ ଏପରି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ କହିବ, ଏହି ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏହି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଇଟ୍ ମନୋଭାବ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। 10 ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୋଇ ରହିବା ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର। ପିଲାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ସ୍କୁଲ ପରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ମନେ କରେ ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତାର ଉନ୍ନତି ସେଇଠି ଅଟକିଯାଏ। ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ପିଲାଟି ଭିତରେ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେ ହିଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ସ। ସ୍କୁଲ ବହି ବାହାରେ ପିଲାକୁ କିଛି ଏପରି ଶିଖାନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଦରକାର, ଯେପରିକି ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ, କଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର। ମାନସିକତା ପିଲାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ହୁଏ ଯିଏ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ ତାକୁ କେବେ ବି ପଛରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। 11 ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଓ ସଙ୍ଗତ ବାଛିବା ଚୁଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସର୍କଲ। ପିଲାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛି, ତାହା ହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେବି। ପିଲାଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ ନରମ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍ଗତ ଯଦି ପିଲାଟିର ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳ ଏବଂ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାଟିର ପ୍ରତିଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମେଣ୍ଟର ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁ।
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ଼ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଖରାପ କଥା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ଆଇଡିଆଜ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ତାନର ସଫଳତା କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସଫଳ ସନ୍ତାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି 2ଟି କଥା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। 1. ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। 2. ତାକୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୁଝାନ୍ତୁ। 3. ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ତେବେ ସେ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।